नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। जुबली हिल्स पोट निवडणुकीसाठी मतदानाची व्यवस्था पूर्ण। उद्या सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान। याचिका प्रलंबित ठेवू नये, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांचे त्वरित निराकरण करण्याचे आदेश। ॲथलेटिक्स असोसिएशनच्या अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की जिल्ह्यातील क्रीडा विकासासाठी अधिक मेहनत घेतील। खेलो इंडिया स्पर्धा इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मध्ये सुरू। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। मुथोळचे आमदार कृषी मंत्र्यांना भेटतात। रामराव यांनी खरेदी मर्यादा वाढवण्याची मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। जुबली हिल्स पोटनिवडणुकीसाठी मतदानाची व्यवस्था पूर्ण झालेली आहे। उद्या सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान होईल। जुबली हिल्स मतदारसंघामध्ये एकूण 4,03,65 मतदार आहेत, तर 58 उमेदवार हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत। निवडणुकीसाठी 407 मतदान केंद्र उभारण्यात आलेली आहे, तर प्रत्येक मतदान केंद्रामध्ये 4 EVM उभारण्यात आलेली आहे। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम मधून EVM मतदान केंद्रावर हलवण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे, तर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना EVM आणि मतदान साहित्य वाटप करत आहे। आज संध्याकाळपर्यंत EVM मतदान केंद्रावर हलवण्यात येतील। వెంకటేశ్వర్ గారు, రవీంద్ర రెడ్డి గారు, వినీల గారు, వెంకటయ్య గారు, కొసరాజు గారు వీళ్ళందరూ POs రిపోర్ట్ చేయలేదు। ఇమిడియట్ గా రిపోర్ట్ చేయండి। మీరు తర్వాత రిపోర్ట్ చేసినా అదే పోలింగ్ స్టేషన్కి వేరే PO దగ్గర పనిచేయడానికి వెళ్ళాలండి అసిస్టెంట్గా। మీరు ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేసినా అదే ఇస్తా। ఏరి DO గారు, PO ఒకళ్ళ సార్, రిజర్వ్ PO ఒకళ్ళు రండి। PO ఒకళ్ళేనా? ఇస్తా, రమ్మనండి। మొహమైనా చూడలేమండి సార్, పిఓగా ఇస్తున్నందుకు కాన్ఫిడెన్స్ నేను చూడాలి సార్। వెళ్ళండి, నేనే పిలుస్తాను। ప్రదీప్ కుమార్ గారు పిలిచినట్టుందా నేను? मेडपल्ली येथील नवीन CP कार्यालय परिसरामध्ये उभारण्यात आलेल्या प्रशिक्षण केंद्राच्या बांधकामाच्या भूमिपूजन समारंभामध्ये DGP शिवधर रेड्डी सहभागी झाले होते। त्यांनी तेथे बसलेल्या दगडी फलकाचे अनावरण केले। त्यांनी म्हणाले की चोरींनी गुन्ह्यांमध्येही नवीन तंत्रज्ञानाने हल्ले करण्यास सुरुवात केलेली आहे। त्यांना आडा घालण्यासाठी रजकोळा CP कार्यालयामध्ये सर्व सुविधांसह नवीन तंत्रज्ञान विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल असेही सांगण्यात आले। सायबर गुन्हे आणि रस्ता सुरक्षेवर विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातील असेही उघड झाले। DGP म्हणाले की ज्यांच्या हातात मोबाईल फोन आहे अशा प्रत्येकाला सायबर गुन्ह्याच्या बळी पडण्याची शक्यता असते आणि त्यांनी सामान्य लोकांना सायबर गुन्ह्याबद्दल आणि डिजिटल या अटकेबद्दल सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला। समुद्रस्य गुहायमे आजने देवराजने देवारोहन्तपुष्पिणीः वदास्य पुण्डरीकानि गुहायमे पुष्पावते प्रचोवते फलचन्द्रफला उता शिवा इव शिवा इव सिद्धरे देवस्मारः सुन्दरे गन्धर्वों
శ్రీ శ్రీనివాసులు డీసీపీ ట్రాఫిక్ 2. రాచకొండ కమిషనరేట్ ఏర్పడి ఆల్మోస్ట్ 10 years దాటిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయి కమిషనరేట్ బిల్డింగ్ లేకపోవటం అన్నది ఒక చిన్నపాటి లోపంగా కనిపిస్తున్నది. దానికి తోడుగా సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా లేకపోవడం కూడా, అంటే క్లాసులు అవుతుండొచ్చు కానీ ఒక పూర్తి స్థాయి బిల్డింగ్ లేకపోవటం అన్నది ఒక లోపంగా ఉంది. అది ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం వలన ఆ లోపం కూడా తీరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను. దానికి మరీ ముఖ్యంగా దివీస్ లాబొరేటరీస్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున 4 కోట్ల రూపాయలు ముందుకొచ్చి ఈ ఫెసిలిటీ నిర్మాణానికి అని చెప్పి సిఆర్స్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద అందజేసినటువంటి మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ చైర్మన్ గారికి, దివీస్ అట్లాగే మధుబాబు గారికి నా యొక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నా వ్యక్తిగతంగా కూడా మనపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇది వారు నాకు పాత పరిచయమే నల్గొండప్పటి నుంచి కూడా వారి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అది సిఎస్ఆర్ ఉన్నా లేకున్నా కానీ వారి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ కాజెస్లో ముందుంటారు డెవలప్ చేయడానికి అని చెప్పి. ఇప్పుడు కూడా వారు ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చిండ్రు. నేను ఇప్పుడు మామూలుగా యంగ్ ఇండియా పోలీస్ స్కూల్ అని మాకు స్కూలు నేను సీఎం గారి తెలంగాణ గౌరవ సీఎం గారి చాలా మనసుకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి పోలీస్ पिల్లల కోసం అని చెప్పి అని వారు स्टार्ट చేయించారు. प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेल्या याचिकांची जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासणी करून वेळेवर त्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये त्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, आरडीओ श्रवंती, उपजिल्हाधिकारी वंशी कृष्णा आणि विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह लोकांकडून अर्ज स्वीकारले. त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रजावाणीमध्ये प्राप्त झालेले प्रत्येक याचिकाची क्षेत्रीय पातळीवर पडताळणी करून त्यांचे निराकरण करण्याची त्वरित कार्यवाही करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले की इंद्रम्मा हाऊस, पेन्शन, रोजगार आणि भूमीसह विविध विभागांकडून एकूण 108 अर्ज प्राप्त झालेले आहे आणि त्यांची विभागावर तपासणी करण्याचा आणि प्रगतीचा तपशील अर्जदार कळवण्याचा सल्ला देण्यात आला. नंतर तेलंगणा राज्य गीतकार कवी अडेश्री यांच्या निधनाबद्दल 2 मिनिटं मौन पाळण्याचे आणि शोकही व्यक्त केले. आदिलाबाद जिल्हा ॲथलेटिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डीसीपी अध्यक्ष अड्डी भोजारेड्डी म्हणाले की आदिलाबाद जिल्ह्यातील क्रीडा विकासासाठी ते अधिक मेहनत घेतील. सोमवारी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये झालेल्या स्मिता खेलो इंडिया स्पर्धांना त्यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी त्यांनी विविध श्रेणीतील खेळाचे उद्घाटन केले. त्यांनी सांगितले की अस्मिता खेलो हे इंडियाचा मुख्य उद्देश गाव पातळीसह क्रीडा विकसित करणे आणि ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होण्यासाठी चांगले खेळाडू विकसित करणे आहे. तर त्यांनी खेळाडूंना उत्कृष्ट कामगिरी करून जिल्ह्याचे चांगले नाव कमावण्यास सांगितले. కనుక మీ యొక్క టాలెంట్ నిరూపించే విధంగా మన అందరికీ ఈ అస్మిత లీగ్ అనేది జాతీయ స్థాయి వరకు తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో ఈ స్కీమ్ స్పోర్ట్ అవకాశాన్ని మీరు అందరూ వినియోగించుకోండి. గట్టి క్లాప్స్ ఒకసారి మన అబ్జర్వర్
निकाल दो भैया, यहाँ से निकालो। ఈ రోజు అస్మిత ఖేలో ఇండియా కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని నిర్వహించడం, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నా. ఎందుకంటే ఈ రోజు మన జిల్లాలో అథ్లెటిక్స్ నేను అధ్యక్షులైనాక రాజేష్ గారు కానీ, అదేవిధంగా మన జిల్లా కోచ్లు కానీ ఎంతో కష్టపడి ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటే మన జిల్లాలో కాకుండా, మన రాష్ట్రంలో కాకుండా, దేశం లెవెల్లో కూడా మన పిల్లలు అథ్లెటిక్స్ లో వెళ్తా ఉన్నారు, మెడల్స్ కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భం మనం చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈరోజు కేవలం ఖేలో ఇండియా అస్మిత అనే కార్యక్రమం ఈరోజు మహిళలకు తీసుకొని, ఆడపిల్లలకి తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం కేంద్రంలో ఉన్న ఇండియా ఒలింపిక్ కేంద్రంలో ఉన్న స్పోర్ట్స్ అథ్లెటిక్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా మన జిల్లా నుంచి ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా నుంచి రాష్ట్రం నుంచి దేశం దాకా పోయే అవకాశం మీరు సాధించుకోవాలని చెప్పి, రేపు ఒలింపిక్ కూడా అందరు తయారు కావాలని చెప్పి, ఇక్కడ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా, నేషనల్ స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ మా రాజేష్ గారు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా తప్పకుండా మనం ఈ యొక్క కార్యక్రమం తీసుకొని మన జిల్లాని ఆదిలాబాద్ జిల్లా వెనుకబడ్డ జిల్లా, మన జిల్లాని ఈరోజు ఇండియా పటంలో చూపెట్టేందుకు మనం ఎన్ని కష్టాలైనా మన జిల్లా వాసులను తీసుకుందాం. ఆ కష్టాల్లో నేను కూడా పాల్పంచుకుంటా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మన ఎంత అల్పాబడిలో ఏ ఉన్నా కూడా స్పోర్ట్స్ లో కానీ, ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ ఈరోజు మన జిల్లా వెనుకబడినని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా అంటారు. మనం ముందు పోతా ఉన్నాం. మేము అల్పాబడిలో ఏ ఉన్నాం, మేము ముందుకున్నామనే ఆలోచన మీలో రావాలని చెప్పి, ఈరోజు స్పోర్ట్స్ లో పాల్గొంటున్నా మీలో రావాలని చెప్పి, మన జిల్లా इंडिया మన మ్యాప్లో కనిపించేట్టు చూడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ सीपीएमचे वरिष्ठ नेते बंडी दत्तात्रय यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे वेगळ्या विभागात रूपांतर करण्यासाठी जारी केलेल्या जिओ क्रमांक 34 ची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केलेली आहे. तर सोमवारी राष्ट्रीय दिव्यांग हक्क मंचाच्या वतीने त्यांनी दिव्यांगांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यांनी आरोप केला की डिसेंबर 2022 मध्ये महिला आणि बाल कल्याण विभागापासून अपंग या विभाग वेगळे करण्याचा GR जारी करण्यात आला होता, परंतु त्यांनी या वर्षानंतर त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. हे लज्जास्पद आहे. तर 34 जिओ त्वरित लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. వికలాంగులకు ప్రత్యేక శాఖను సంక్షేమ శాఖల నుండి విడగొట్టాలని సంక్షేమ శాఖ నుండి వికలాంగులకు ప్రత్యేక శాఖను సంక్షేమ శాఖల నుండి విడగొట్టాలని సంక్షేమ శాఖ నుండి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్కి ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. వాస్తవంగా 2022లో శిశు సంక్షేమ శాఖ నుంచి విడగొట్టి ప్రత్యేక వికలాంగుల శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి జీవో 34ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ జీవోని ఇప్పటి వరకు కూడా దాన్ని అమల్లోకి తీసుకురాలేదు. ఎందుకంటే 2 శాఖలు కలిపి పని ఇబ్బందుల వల్ల వికలాంగులకు అన్యాయం జరుగుతున్నది. వాళ్ళకి సంక్షేమ శాఖ సంక్షేమం ద్వారా సాయం అందించే విషయంలో పెద్ద ఎత్తున నష్టం జరుగుతున్నది. అందుకని వాళ్ళకి సంక్షేమం అందాలంటే వికలాంగుల శాఖని ప్రత్యేకంగా కేటాయించాలని చెప్పి 22లో ఏదైతే జీవో 34ని తీసుకురావడం జరిగిందో
దాన్ని ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాలైనా అమలు చేయకపోవడం శోచనీయం. ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే దాన్ని అమలు చేసేదానికి పూనుకోవాలా, వికలాంగులకు న్యాయం చేయాలా. వికలాంగుల పింఛన్ మీ ప్రభుత్వం పెంచుతుందని చెప్పారు, వికలాంగుల పింఛన్ పెంచాలా. అదే ఇదే పక్కా ఇండ్లు కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయాలా. ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమము వికలాంగులకు అందే విధంగా శిశు సంక్షేమ శాఖ నుండి విడగొట్టి వికలాంగుల శాఖని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసి ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమం विकलांगला अंदेला చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతాం. आदिवासी पीडित सोनीने गर्भवती असताना तिचा पती आणि सासरच्या तिच्या छळामुळे ती व्यथा व्यक्त केली. तेलंगणा आदिवासी संघटनेने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निदर्शने केली. तिचा पती विजय रेड्डी, सासरे अशोक रेड्डी आणि जैनत मंडळातील बेल्लुरी येथील रहिवासी भूमक्का हे सतत तिच्यावर अत्याचार करत असत, जातीच्या नावाखाली मारहाण करत असत असा आरोप तिने केला. भुकेली असलेल्याने तिला निर्दयपणे लाथ मारण्याचा आरोपही त्यांनी केला. तिच्या पतीला अटक झाल्यानंतर तिच्या सासरच्यांना तत्काळ अटक करण्याची मागणी तिने केली. तिने रडत तिला मालमत्तेचा अर्धा भाग देऊन न्याय मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासी संघटनाही तिच्या लढ्याला पाठिंबा दिला आणि आदिवासी मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या सासऱ्यांना त्या सासरच्यांना अटक करण्याची आणि पीडितेला न्याय देण्याची मागणी ते करत आहे. సోనీకి 18 రెడ్డిల ఇంట్లో కొడుకులు కంటది. కులం పేరుతోటి ఇది మాకు అవమానం అనే పేరుతోటి ఆమెను ఇంట్లో నుంచి బయటకు తోచేసిళ్ళు. ఇప్పుడు ఆమెకు న్యాయం జరగాల. ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా అశోక్ రెడ్డి మా మామ అత్తమ్మ భూమి ఎందుకు లేదు అని అడుగుతున్నాను. మొన్న కూడా వచ్చి నేను ధర్నా చేసినా కూడా అర్థం అవుతలేదా పోలీసులకు కూడా. వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి నన్ను కొట్టిండ్రు. ఇట్లా ఏడంటే ఆడ తన్నిండ్లు, కడుపు కాడ తన్నిండ్లు సార్. నేను ప్రెగ్నెంట్ బ్లీడింగ్ కూడా అయింది సార్. ఇప్పుడు నేను ఎవరి తట పోలా. ముగ్గురు కలిసి నన్ను చంపేయాలని చూసిండు. తను మాత్రం మంచిగా అంటే అతన్ని అరెస్ట్ చేసిండు. తల్లిదండ్రులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు పోలీసులు అని అడుగుతున్నా. నాకు సపోర్ట్ కావాలా, అక్క నుంచి నాకు సపోర్ట్ కావాలా అని నేను పోరాడుతున్నా. ఈ పోరాటం మాత్రం జరగదు. నాకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాటం ఆగదు. కలెక్టర్ గారు నా పట్ల సపోర్ట్ చేస్తారని నేను కోరుతూ కలెక్టర్ దగ్గరకు వచ్చిన. బాగా కొడుతున్నారు. మొత్తం ఇట్లా ముక్క మొత్తం ఉబ్బింది. కడుపు మీద తన్నిళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఎంటికలు పట్టి గుంజుడు అంతా చేసినా కూడా వాళ్ళని మాత్రం అరెస్ట్ చేయలేదు. ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదు అని అడుగుతున్నా. సార్ నాకు ఆస్తులు సగభాగం కావాలా. నేను ఎట్లా బతకాలి సార్? నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నా కాబట్టి ఈమెకి ఆస్తి మొత్తం పోతుందని ఇట్లా వేసి నా కడుపు మీద తన్ని నాకు బ్లీడింగ్ అయ్యేలా వేసిండ్రు సార్. ముగ్గురు కలిసి నన్ను తన్ని తరిమేసిండ్రు సార్. మందు కూడా నోట్లో పోయేందుకు ఇండ్లు సార్. ఈ రోజున సోని అనే అమ్మాయి బెల్లూరి గ్రామానికి చెందిన విజయ్ రెడ్డి అనే అబ్బాయిని ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. వాళ్ళు ప్రేమ వివాహం చేసుకునేటప్పుడు కులం అడ్డు రాలేదా? కులంతో అదేవిధంగా వరకట్నంతో ఆమెను 3 రోజులు ఇంట్లో బంధించి నీళ్లు లేకుండా అన్నం లేకుండా ఆమెకు కనీసము బట్టలు ఇవ్వకుండా 3 రోజులు రూమ్లో బంధించి ఆమెను చిత్రహింసలకు గురి చేసిండ్రు. వాళ్ళ తండ్రి అయినటువంటి అశోక్ రెడ్డి అదేవిధంగా భూమక్క వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఆమెను ఒక మహిళ అనే అమ్మాయిని చూడకుండా చిత్రహింసలకు గురి చేసి ఒక గొడ్డును బాదినట్టు బాదారు. ఈ కేసుని మేము గత నెల 18వ తారీఖు నాడు ఫిర్యాదు చేశాము. ఇంతవరకు పోలీసుల నిర్లక్ష్యము దీన్ని కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే AITUC जिल्हा सचिव कुंटाला रामुलू यांनी गेल्या 24 वर्षापासून मध्यान्ह भोजन या योजनेचे अंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारांच्या समस्या सोडवण्याची मागणी केली. सोमवारी त्यांनी कामगारांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. सरकारने मध्यान्ह भोजन योजना खाजगी कंपन्या देण्याचा विचार सोडून द्यावा अशी मागणी ते करत आहेत. तर त्यांनी सांगितले की बिले वेळेवर मिळत नसल्याने कामगार कर्ज घेऊन योजना चालवत आहे आणि कामगारांचे वेतन हे भूतकाळात दिलेल्या आश्वासनानुसार वाढावे आणि ते खाजगी कंपन्यांना देऊ नये आणि कामगारावर अन्याय होऊ नये असे म्हणाले. మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రైవేట్
మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రైవేట్ ఫారం కార్మికుల పెండింగ్ బిల్లులు, పెండింగ్ జీతాలు, పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి బిల్లులు, ఐక్యత, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల పెండింగ్ బిల్లులు. మన ఏఐటీసీ రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఎంబీడీఎం రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు ఈ మధ్యాహ్న భోజనం ఉన్నటువంటి కార్మికులు గత 24 చేస్తున్నటువంటి 24 సంవత్సరం నుండి 24లో ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యాహ్న భోజనం ఇప్పటి వరకు 2005 వరకు ఈరోజు మరి మహిళలు మరి పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించినప్పటికీ మరి ఈరోజు ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి ఈరోజు ఈ మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రైవేటు పరం చేయడానికి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కుట్రలు పన్నుతున్నది. ఈరోజు మేము చెప్తూ ఉన్నాం, కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రైవేటు పరం చేయడానికి మరి అదేవిధంగా స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఇవ్వడానికి ఇది కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దీని వెంటనే ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు మానుకోవాలనే దాంతో మా ఏఐటీసీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు సెంట్రల్ ఇటు ఏదైతే కొడంగల్లో ఉన్నటువంటి విధానాన్ని ఈ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనం కార్మికులు ఎలా బతుకుతారనే దాంతో ఈరోజు మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. 24 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తే ఇది ఎంతవరకు న్యాయమైన దాంతో ఈరోజు మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం. వెంటనే ఈ ప్రైవేటు పరం ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఇవ్వరాదు అనే దాంతో ఈరోజు మేము ప్రభుత్వానికి చెప్తా ఉన్నాం. ఇస్తే మాత్రం మరి చాలా ఉద్యమాలు చేపడతాం. రిలే నిరాదీక్షలు కాకుండా రాస్తా రోకోలు కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఉంటుందనే దాంతో మేము చెప్పడం जరుగుతూ ఉంది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म गरीब शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू ठेवलेला आहे. तर अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. दररोज शहरातील कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. निर्मल जिल्ह्याचे मुथोल आमदार पवार रामराव पटेल यांनी हैदराबाद येथे कृषी मंत्री तुम्मला नागेश्वरराव यांची भेट घेतली. सरकारी खरेदी केंद्रावर कापूस आणि सोयाबीन खरेदीचे मर्यादा वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी त्यांनी भेट घेतली. त्यांनी सांगितले की प्रति एकर फक्त 6 क्विंटल सोयाबीन खरेदी केली जात आहे आणि त्यांनी प्रति एकर ही 7.60 क्विंटल खरेदी करण्याची विनंती केली. त्याचप्रमाणे CCI मार्फत कापसाची मर्यादा ही 7 क्विंटलहून 12 क्विंटल प्रति एकर करावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
मुधोळ मतदारसंघातील सोयाबीन पिकाचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले आहे आणि 20% नुकसान झालेले असले तरीही सोयाबीन खरेदी करावी अशी विनंती ते करत आहे। त्याचप्रमाणे नियुक्त या इनाम जमिनीवर पिके घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे पीक खरेदी करण्यासाठी पावले उचलावी अशी इच्छा ते व्यक्त करत आहेत। तर भाडेकरू शेतकऱ्यांची ओळख पटवून त्यांचे पीक सरकारी खरेदी केंद्रावर नेण्यासाठी पावले उचलावी असे ते म्हणत आहेत। मंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये सकारात्मक प्रतिसाद दिला। ఈ సమస్యని దీన్ని ఏం చేద్దాం వాళ్ళతో మాట్లాడి దీన్ని దాన్ని కన్సిడర్ చేద్దాం। माजी उपाध्यक्ष जहीर रमजानी म्हणाले की आदिलाबाद पीक मार्केटच्या विकासासाठी काम करत आहे। त्यांनी सांगितले की जिल्हाधिकाऱ्यांना आवाहन केल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनीही आवाहन केले। ते म्हणाले की पूर्वी ही बीट मार्केटच्या विकासासाठी 50 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते, तर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी आणखीही 25 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे। तर ते म्हणाले की कामाला गती मिळालेली आहे। सोमवारी त्यांनी कुरेशी संघाच्या या प्रतिनिधीसह कामाची पाहणी केली। बक्सलगोड़ा 10 नंबर मार्केट बीफ मार्केट को 50 लाख रुपए का सैंक्शन कराया था मैं इससे पहले, बीच में काम बंद हो गया था। फिर कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब को बोलकर, कलेक्टर साहब को बोलकर काम को फिर चालू कराया गया, जिसमें अभी ये काम यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद फिर कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब से लेटर लेकर कलेक्टर साहब को लेटर दिया गया, जिसमें 25 लाख रुपए और सैंक्शन करके टेंडर लगाया गया है। ये मार्केट हमारे पैदा हुए जब से तो ये हालत थी मार्केट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कोशिशों से हमारे नवाब भाई, हमारे महमूद भाई, हमारे बहुत से लोग हर बार बोलते थे कि भाई मार्केट का कुछ तो करिए, देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट एक अच्छे पोजीशन पे है इंशाअल्लाह। और जो 25 लाख रुपए का जो काम है, माँ बाप के काम को तकमील करेंगे और इसको एक मॉडल मार्केट के जैसा जो उसको करेंगे। त्यांचे पूर्वज बंडी नरसहा आणि मल्लया यादव यांचे वंशज या रौला सोमण्णा यादव यांनी सरकारने त्यांना स्मशानभूमीसाठी दिलेली जमीन त्वरित ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे। सोमवारी त्यांनी अनकुंटाच्या ग्रामस्थांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे एक याचिका सादर केली। त्यांनी अनकुंटा गावातील 100 सर्वे नंबरची जमीन ताब्यात घ्यावी आणि ती विकसित करावी अशी विनंती केलेली आहे। त्यांचे वंशज भविष्यात त्या जमिनीवर आशा सोडत आहे आणि सरकारला ते देत आहे असे ते म्हणाले। అన్కుంట విలేజ్ మేము ఈ రోజు కలెక్టర్ గారు శ్మశాన
వాటిక గురించి ఏదైతే మా తాత రావుల మల్లయ్య కానీ బండి నరసింహులు జాయింట్ పట్ట ఉండే ఎకరం భూమి, మా 20 గుంటల భూమి కోటిన్నర వాల్యూ ఉన్నా కానీ శ్మశాన వాటికకు భూమి లేకుండా శ్మశాన చేయాలంటే ఏమైనా క్రిమిటోరియన్ లేక చాలా ప్రజలకు ఇబ్బంది అయింది. వాగులో వేస్తే వాగుల ఆస్తికలు ఒకడ పోరాకలు లేక శ్మశాన వాటిక లేక చాలా ఇబ్బంది అయితే గ్రామ ప్రజలు కానీ ఊరు పెద్దలందరి సమక్షంలో ఊరి వారు ఏమన్నారంటే మీరు దానం చేస్తేనే కానీ మనకు శ్మశాన వాటిక కాదు అని అంటే శ్మశాన వాటిక కోసము ఇప్పుడు మా ఉన్న ప్రైవేటు భూమిని 100 సర్వే నంబర్ది అదే మేము బండి నరసింహులు రావుల మల్లయ్య పేరు మీద ఉన్నది, ఆ పేర్ల మీద ఉన్నది. మేము మనవల్ల ఏం చేస్తున్నామంటే గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము. రేపు ప్రొద్దున ఇంకా కాలం పడ్డ నాడు కూడా ఇది ఒక వాల్యూవే పెరిగితే మరో మా వాళ్ళు మా భూమి అనకుండా కలెక్టర్ గారికి ప్రభుత్వ ఆధీనంలో తీసుకొని దాని డెవలప్మెంట్ కోసము తగిన ఫండ్ కొంచెం అంటే డంపింగ్ యార్డ్ ఇప్పుడు దానికి శ్మశాన వాటిక ఫిల్లింగ్ చేసేది కానీ క్రిమిటోరియం కట్టడానికి కానీ ఉండాలని మేము కోరుచున్నాం. అదేవిధంగా మా అనుకుంటా గ్రామంలో ఎయిర్పోర్టుకు 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ల దగ్గరనే ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్టుకు వస్తున్నది 700 ఎకరాల భూమి కావాలని ప్రభుత్వం నుంచి పేపర్లో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా అనుకుంటా గ్రామానికి రోడ్డు 56 విలేజ్లకు కనెక్ట్ అయి ఉన్నది. మహారాష్ట్ర రోడ్డు మన ఆదిలాబాద్కు 3 రోడ్లే ఉన్నాయి. ఒకటేమో సాతనాల రోడ్డు దిక్కు, ఒకటేమో జైనత్ రోడ్డు దిక్కు, ఒకటేమో తాంసీ రోడ్డు. అయితే మా ఆదిలాబాద్ రోడ్డు అనుకుంటా నుంచి పోయేది 56 విలేజ్లకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రోడ్డును ఉండి దాని అయినాక ఒక ½ కిలోమీటరే అంటే రోడ్డు తీసుకుంటే పోతుందని అంటున్నారు. అది ఎంతవరకు నిజమో కాదో తెలియదు కానీ కలెక్టర్ గారి విజ్ఞప్తి ఏమున్నదంటే ఇక్కడ ఈ భూమి నుంచి అటు కొంచెం పెంచితే మా భూమి అయినా కానీ అనుకుంటా వాళ్ళదైనా కానీ ఇవ్వడానికి सिद्धंगा ఉన్నామని తెలియజేస్తున్నాం. बेला मंडळ केंद्रात कापसाची खरेदी कृषी बाजारचे अध्यक्ष अल्लुरी अशोक रेड्डी आणि उपाध्यक्ष विलास पाटील यांनी सुरू केली. गेल्या वर्षात विपरीत आणि यावेळी सीसीआय नवीन नियमानुसार कापूस किसान ॲपद्वारे शेतकऱ्यांनी विकलेला कापूस खरेदी करेल. जर शेतकऱ्यांना सीसीआयला कापूस विकायला असेल तर त्यांनी प्रथम कापूस किसान ॲपवर नोंदणी करावी आणि स्टॉल बुक करावा. कापसातील ओलावा 8 ते 12% दरम्यान असल्यास भारतीय कापूस महामंडळाने 8,110 रुपयांची पूर्ण आधारभूत किंमत जाहीर केलेली आहे. तर अशोक रेड्डी म्हणाले की शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कापूस कोणत्याही ओलाव्याशिवाय खरेदी करावा असे आवाहन शेतकरी केंद्र आणि राज्य सरकारने करत आहे. तर ते म्हणाले यावर्षी हवामानातील बदल आणि अतिवृष्टीमुळे कापूस पिके वाचवणे हे कठीण झालेले आहे. शेतकरी बांधवांनी शेतकऱ्यांना सीसीआयने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीसाठी दर्जेदार कापूस घरच वळावा आणि आर्द्रतेचे प्रमाण हे 12%च्या आत ठेवावे असे आवाहन केले. ते म्हणाले की अधिकाऱ्यांना बाजारात येणाऱ्या सर्व कापसाच्या वाहनाची एकत्र वेळी आर्द्रता चाचणी करण्याचे आणि शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी आवाहन केले. మార్కెట్ యార్డ్లో జిన్నింగ్లో ఏదైతే సీసీఐ పత్తి కొనుగోలు చాలా అయిందో దీనికి నిన్న మొన్న రైతులు నింపుకొచ్చిండ్రు. అది 16, 17 చూపెడుతున్నది, 18 దాకా చూపెడుతున్నది. కాబట్టి ఇవి ఖాళీ వేసినాక కూడా వాళ్ళు వేసుకుంటూ 4-5 దిగిపోతే వాళ్ళకి ఎండ వెళ్ళింది. ఇక దాన్ని ఇది అద్దు అది అద్దని వాళ్ళు సీసీఐ ఆఫీసర్ మాత్రం ఇది అంటే మంచిగా ఉండదు. ఒకటి ఫస్ట్ బండి కాడికెళ్ళి 100 బండ్లు తీసుకుంటారు కదా, ఆ బండ్లు ఉన్నాయని పొద్దున షకాబ్ వేసుకోవాలా. షకాబ్ వేసినాక సాయంత్రం ఇయ్యాల నింపుకొచ్చినాయి వస్తాయి. 18 ఉన్న 12 దాకా వస్తాయి. ఇక అవి పెట్టిన బండ్లు పూర్తిగా 10 చూస్తాం, 30 చూస్తాం, తర్వాత సాయంత్రం 30 చూస్తామంటే అది కుదరది. రైతు తరపున ఓ రైతు బిడ్డగా నేను ఒక చైర్మన్గా నేను మాట్లాడేది రైతుల తరపున ఉంటాం మేము. ఎందుకంటే కంపల్సరీ 100 బండ్లకు 100 బండ్లు చెకప్ చేసుకోవాలి వచ్చంటే. తర్వాత సాయంత్రం తక్కువ అయితే వచ్చిన కొద్దీ తీసుకొని ఒక రైతులకు కూడా పత్తి ఎక్కువ కాటన్ వెళ్ళట్లేదు, తక్కువ వెళ్ళేట్టున్నది. మొన్నటి మనసుకు దీనికి పత్తులని జడిపోయినాయి. కాబట్టి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మాత్రం తీసుకొని ఒక రైతుల్ని ఆదుకోవాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతున్నా.
అన్న మీరు కూడా మీదికెళ్ళి కూడా రైతులు కూడా కొంచెం తేమ తక్కువ చేసుకొని మనం కూడా తీసుకొస్తే మంచిగా ఉంటుంది. మనం కూడా రోడ్ల మీద తక్లీఫ్ పడే అవసరం ఉండదు. రైతు అన్నలందరికీ రైతు బిడ్డగా నేను कोरकुंटुना. जैनातमध्ये श्री लक्ष्मीनारायण स्वामी ब्रह्मोत्सवाचा एक भाग म्हणून स्वामीवारी रथोत्सव भव्यपणे आयोजित करण्यात आला होता. स्वामीवारीच्या नामस्मरणाने गावाला आध्यात्मिक आकर्षण प्राप्त झाले. स्वामीवारी रथोत्सव कार्यक्रम पाहण्यासाठी शहरातून भाविक मोठ्या संख्येने आले होते. महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जैनात गावाच्या महाराष्ट्राच्या आसपासच्या गावातील भाविकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला आणि रथोत्सव भव्यपणे साजरा केला. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. जुबली हिल्स पोर्ट निवडणुकीसाठी मतदानाची व्यवस्था पूर्ण. उद्या सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान. याचिका प्रलंबित ठेवू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांचे त्वरित निराकरण करण्याचे आदेश. ॲथलेटिक्स असोसिएशनच्या अध्यक्षांचे म्हणणे आहे की जिल्ह्यातील क्रीडा विकासासाठी अधिक मेहनत घेतील. खेलो इंडिया स्पर्धा इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मध्ये सुरू. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. मुथोळचे आमदार कृषी मंत्र्यांना भेटतात. रामराव यांनी खरेदी मर्यादा वाढवण्याची मागणी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.